السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة مدرستي. في هذا الدرس سنتناول تمرينا في مادة الترجمة exercice de traduction. هذا التمرين يهم تمرين التعريب la version تعني التعريب. إذن المطلوب هو أن نترجم هذا النص إلى اللغة العربية. Donc nous allons traduire ce texte en arabe. Premièrement, on va lire le texte. Une réaction chimique est une transformation de la matière au cours de laquelle les espèces chimiques qui constituent la matière sont modifiées. Les espèces qui sont consommées sont appelées réactifs. Les espèces formées au cours de la réaction sont appelées produits. Depuis les travaux de Lavoisier, en 1777, les scientifiques savent que la réaction chimique se fait sans variation de la masse. Comme on dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, qui traduit la conservation de la masse. Donc, après la lecture de ce texte, on constate que le texte parle des réactions chimiques. Donc, on revient au début. On parle des réactions chimiques. Une réaction chimique est une transformation de la matière. Je répète la lecture. Une réaction chimique est une transformation de la matière au cours de laquelle les espèces chimiques qui constituent la matière sont modifiées. Les espèces qui sont consommées sont appelées réactifs. Les espèces formées au cours de la réaction sont appelées produits. Depuis les travaux de Lavoisier en 1777, les scientifiques savent que la réaction chimique se fait sans variation de la masse. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, qui traduit la conservation de la masse. Donc, pour traduire ce texte, nous allons déterminer les équivalents des termes en arabe. إذا لترجمة هذا النص في البداية سنحدد مقابلات المصطلحات العلمية باللغة العربية. إذا المصطلح الأول une réaction chimique. Une réaction chimique باللغة العربية نقول تفاعل كيميائي. Une réaction chimique تفاعل كيميائي. إذا المصطلح الأول une réaction chimique تفاعل كيميائي. ثم المصطلح الثاني une réaction de la matière. Une réaction chimique est une transformation de la matière. Une transformation باللغة العربية تحول أو تحويل. إذا نقول تحول transformation تحول. la matière المادة. إذا المصطلح الثالث la matière المادة.
إذا transformation de la matière يعني تحول المادة. تحول المادة من حال إلى حال أو من طبيعة إلى طبيعة أخرى أو من شكل إلى شكل. Au cours de laquelle les espèces chimiques qui constituent la matière sont modifiées. Donc, المصطلح الآخر les espèces chimiques. Les espèces chimiques الأنواع الكيميائية. الأنواع الكيميائية. Les espèces chimiques الأنواع الكيميائية. Les espèces chimiques qui constituent la matière. Nous avons ici le verbe constituer. إذن le verbe constituer يمكن أن نترجمه بماذا؟ نترجمه باللغة العربية كون يكون. كون أو شكل. كون أو شكل. إذن les espèces chimiques qui constituent يعني الأنواع الكيميائية التي تشكل المادة أو التي تكون المادة. sont modifiés. modifié يعني غير. modifié تعني غير. Les espèces qui sont consommées. Les espèces consommées. consommées يعني مستهلكة. Les espèces consommées يعني الأنواع المستهلكة أو الأنواع التي تختفي خلال التفاعل. sont appelés les réactifs. Les réactifs. Les réactifs المتفاعلات. المتفاعلات. إذن الأنواع الكيميائية التي تستهلك في التفاعل أو التي تختفي في التفاعل تسمى المتفاعلات. Les réactifs. Les matières consommées ou bien les espèces consommées. Donc sont appelés réactifs. Les espèces formées au cours de la réaction sont appelés produits. Les espèces formées يعني الأنواع المكونة. الأنواع المكونة يعني الأنواع التي تكونت au cours de la réaction خلال التفاعل. الأنواع المكونة أو الأنواع الجديدة التي تظهر خلال التفاعل. formée يعني تكونت خلال au cours de تعني خلال التفاعل. sont appelés des produits. Les produits. Donc les produits النواتج يعني المواد الجديدة الناتجة عن التفاعل تسمى النواتج. جمع ناتج. جمع ناتج. المتفاعلات جمع متفاعل. إذن خلال التفاعل يكون لدينا متفاعلات ثم نحصل على نواتج. Donc les produits. Depuis les travaux de Lavoisier, لاحظوا هنا هذا اسم علم، اسم عالم فيزيائي أو عالم كيميائي يعني يهتم بالكيمياء. Depuis les travaux de Lavoisier يعني منذ أعمال العالم لافوازيي. منذ زمن لافوازيي يعني خلال أعماله. Les scientifiques savent que la réaction chimique se fait sans variation de la masse. Les scientifiques هم العلماء. Les scientifiques ce sont les savants savent que la réaction chimique التفاعل الكيميائي se fait sans variation de la matière, sans variation de la masse. La variation, إذا المصطلح الموالي la variation يعني التغيير. التغيير varié يعني تغير varié تغير variation تغيير. إذا la variation التغيير. La variation التغيير. La variation de la masse. La masse
هذه المصطلح يعني الكتلة. الكتلة la masse. Donc au cours de la réaction, il n'y a pas variation de la masse. خلال التفاعل ليس هناك تغير للكتلة. الكتلة نقيسها هي مقدار فيزيائي يقاس باستعمال الكيلوغرام. إذن الكتلة لا تتغير خلال التفاعل. Rien ne se perd كما تقول هذه القولة. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Rien ne se perd يعني لا شيء يضيع. Rien ne se crée لا شيء يتكون يعني لا شيء يخلق من جديد. Tout se transforme يعني أنه ليس rien ne se crée يعني أنه ليست هناك أشياء جديدة موجودة من عدم. يعني خلال التفاعل، خلال التفاعلات الكيميائية لا يضيع شيئا ولا يظهر شيء جديد غير موجود من قبل. يعني لا تخلق أشياء من عدم. يعني أن المادة تبقى أو كمية المادة أو الكتلة تبقى دائما ثابتة. tout se transforme الكل يتغير. إذن المتفاعلات تتحول فتصبح نواتج، ولكن تحافظ على الكتلة العامة. هناك خلال التفاعل نحافظ على الكتلة العامة. qui traduit la conservation de la masse. ونسمي هذا المبدأ في التفاعلات الكيميائية بمبدأ انحفاض الكتلة أو مبدأ الحفاظ على الكتلة. la conservation de la masse الحفاظ على الكتلة أو انحفاض الكتلة. هذا مبدأ أساسي في التفاعلات الكيميائية والمعروف بمبدأ انحفاض الكتلة. إذن لا شيء يعني يضيع ولا شيء يخلق، بل الكل يتغير خلال التفاعلات الكيميائية. وهذا المبدأ يسمى أو يعبر عنه ب la conservation de la matière. إذن بعد معرفة أو بعد تحديد المصطلحات المهمة أو المصطلحات الموجودة في هذا النص، يمكننا الآن أن نترجم النص إلى اللغة العربية بكيفية يعني كلية. فنقول ويمكنكم أن توقفوا الفيديو ومحاولة ترجمة النص، ثم بعد ذلك العودة إلى الفيديو لمتابعة التصحيح. Une réaction chimique est une transformation de la matière au cours de laquelle les espèces chimiques qui constituent la matière sont modifiées. إذا نقول باللغة العربية التفاعل الكيميائي هو تحول للمادة الذي يتم خلاله تغيير المواد التي تكون العناصر الكيميائية أو الأنواع الكيميائية. إذن التفاعل الكيميائي هو تحول للمادة الذي يتم خلاله تغيير الأنواع الكيميائية التي تكون المادة. والأنواع الكيميائية التي تكون مستهلكة أو المستهلكة تسمى المتفاعلات. الأنواع الكيميائية المستهلكة تسمى المتفاعلات. أما الأنواع الكيميائية المتكونة خلال التفاعل فتسمى النواتج. ومنذ سنة 1777 وانطلاقا من أعمال لافوازييه فإن العلماء يعلمون أنه خلال
التفاعل الكيميائي لا يكون هناك تغيير للكتلة، أو أن الكتلة تبقى ثابتة خلال التفاعل الكيميائي. فلا شيء يضيع ولا شيء يخلق، بل الكل يتغير، وهذا ما يعبر عنه بمبدأ انحفاض الكتلة خلال التفاعل الكيميائي. ونكون بهذا قد أنهينا ترجمة النص. لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا كذلك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد، ولا تبخلوا علينا بزر الإعجاب لكي تشجعونا على الاستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.